नमस्कार बंधुगण, विजया एकादशी दिन आपण माने किछि करंतु बा न करंतु केवल यही चारिटी काम कर दियंतु। आपण माने जो सुख समृद्धि धन संपद ऐश्वर्यर स्वप्न देखुचंती ताहा माँ महालक्ष्मी आशीर्वाद निश्चय प्राप्त करिवे। ताहा सह लक्ष्मी नारायण आपणक घरे स्थिर रूप में वास करिवे। हाँ आज्ञा, जो घरे माँ अन्नपूर्णांकर स्थिर वास होता है से घरे केबे भी धन अन्नर अभाव हुए नहीं। आपणक आखपाखरे जो दुखी दरिद्र लोक अछंती सेमाने जदि एही चारिटी काम एकादशी दिन करि दियंती तांको जीवन रे थिबा समस्त समस्या आपे आपे दूर हो जिवो। केवल सेतिकी नुह आज्ञा, लक्ष्मी नारायणक कृपारु केबे भी तांको जीवन रे धनगत समस्या हेबो ही नहीं। बंधुगण, सनातन धर्म रे एकादशी व्रत को अत्यंत शुभ और पवित्र मना जाइछि। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष रे पड़ुथिबा विजया एकादशी रो विशेष महत्व रहिछि। विजया एकादशी धार्मिक दृष्टि जेतिकी महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक दृष्टि सेतिकी गुरुत्वपूर्ण। एही एकादशीटी करिबा द्वारा सबु क्षेत्र रे विजय लाभ होइଥାଏ। विजया एकादशी दिनटी भगवान विष्णु को समर्पित। एही दिन रे भगवान विष्णुंकर रीतिनीति अनुसार पूजा करा जाइଥାଏ। बंधुगण, वर्तमान समय प्रायतः समस्त घरे किछि ना किछि समस्या लगी रही। जेमिति कि आपण माने देखुथिबे जे बहुत उन्नति करुछि तार मध्य शत्रु भय रही। तो पुणी किए बहु परिश्रम करी धन उपार्जन करुछि किंतु जेते उपार्जन कले मध्य ता जीवन रे सबुबेले धनगत समस्या देखा जाउछि। पुणी कहा कहा घरे धन को नहीं परिवार लोक मानक मध्य मतांतर मनांतर हेउछि। पुणी कहा घरे रोग बीमारी लगी रही। एपरी समस्या प्रायतः समस्त घरे आपण माने देखुथिबे। किंतु जो घरर महिला माने एही विजया एकादशी दिन चारिटी काम ब्रह्म मुहूर्त उठी करदेवे तांकु एवं तांको परिवार लोक मानंकु लक्ष्मी नारायणंकर आशीर्वाद प्राप्त हेबा सह धन अन्न जनित समस्या तांकर केबे भी हेब नाही। हाँ आज्ञा, एही विजया एकादशी जहाँकि फेब्रुआरी 24 तारिख दिन पड़ुची, जो चारिटी काम आपण मानंकु मु कहिबी सेही काम आपण माने एही एकादशी दिन करि दियंतु। देखिबे आपणक जीवन रे कोन परिवर्तन होउची। एपरि कोनोसी शक्ति ही नाही जे कि आपणक भाग्य को बदली दे पारिबो। तेणु बंधुगण, आपण मानंकु अनुरोध करुची वीडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं जो चारिटी काम आपण मानंकु कहिबी ताहा एही एकादशी दिन निश्चय करंतु। चलंतु बंधुगण, से चारिटी काम कौन जहाँ आपण मानंकु एकादशी दिन करिवार अछि जानिबा। बंधुगण, ता पूर्वर जदि आपण माने भिडियोटी को लाइक करि नाहंती आपण मानंकु विनम्र अनुरोध करुची भिडियोटी को आपण माने लाइक कर दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब निहाती कर दियंतु। जे माने आपणक आखपाखरे अछंती एवं जीवन रे दुख कष्ट अनुभव करुचंती सेमानंकु भिडियोटी शेयर कर दियंतु। हुए तो आपणकर गोटे छोटिया काम भी कहा जीवन को परिवर्तन करदबो एवं कमेंट रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। बंधुगण, से जो चारिटी काम आपण मानंकु एकादशी दिन करिवार अछि से मध्यरु प्रथम कामटी होउची एकादशी दिन घरर महिला माने घरर मुख्य द्वार सम्मुख रे गोबर पानी सिंचन करंतु। बंधुगण, गोबर अत्यंत शुभ होइଥାଏ। आपण माने तो जानिथिबे माँ लक्ष्मींकर माणबसा गुरुवार पूजा हेउ बा सुदशा व्रत आग घर को लिपा पोछा करा जाइଥାଏ। ठीक सेही भली एकादशी व्रतरे मध्य जेहेतु नारायणंकर पूजा करा जाए स्वामींक सह स्त्री रहिबा तो स्वाभाविक कथा। श्रीहरिंक सहित माता लक्ष्मी मध्य से स्थान रे थांती। तेणु एकादशी दिन आपण माने गोबर रे मुख्य द्वार को लिपंतु। जदि आपण माने गोबर लिपि पारु नाहांती बा गोबर नाही ताहले गोबर पानी टिकिए करिकी घरर मुख्य द्वार एवं अगणारे सिंचन कर दियंतु एवं घर को परिष्कार परिच्छन्न करि नियंतु। एही दिन घरर मुख्य द्वार रे जोता कि चप्पल कदापि रखंतु नाही कि झाड़ू मध्य रखंतु नाही। जदि आपण माने घरर मुख्य द्वार रे चप्पल कि झाड़ू कि जोता रखुचंती से घर को दारिद्रता माड़ी आसी थाए। तेणु
आपण मैंने जोता झाड़ू कि चप्पल जमारू मुख्य द्वार रे रखंतु नहीं। ଏହା ସହିତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଘରେ ଝୋଟି କି ରଙ୍ଗୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାମଟି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ, ହଳଦିଆ ପ୍ରସାଦ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ତୁଳସୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହେଉ ବା ତୁଳସୀ ଜଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଲି ବସ୍ତ୍ର, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ କାମଟି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ଥାଏ। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ବା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଯେଉଁ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଏପରିକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କିପରି କରିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋବରର ମଣ୍ଡଳାଟିଏ କରିନେବେ। ଦୀପ ଧୂପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଭୋଗ, କଦଳୀ ହେଉ ବା ଲଡ଼ୁ, ଏହା ଦେଇ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା କହିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚତୁର୍ଥ କାମଟି, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦାନ କରିବାର କିଛି ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଲଡ଼ୁ ହେଉ କି କଦଳୀ ହେଉ, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଖାଲି ହାତରେ ଘରୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କଟୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଏକାଦଶୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସାମର୍ଥ୍ୟତା ରହିଛି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇକି ହିଁ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେହି ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କାହିଁକିନା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଏହି 4ଟି କାମ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଥିବ ତାହା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଘରକୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପକେ ହେଉ ହେଉ ଅଟକି ଯାଉଥିବ ସେହି କାମଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଘରେ ଯଦି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଏହି 4ଟି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ସହ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜର କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।